दिल्ली विच तुहाडा स्वागत है तो मैं हाँ SP सिंह। अज तो ठीक 30 साल पहला साडे देश विच एक ऐसा कानून बनया, संविधान विच ऐसी सोध की गई जिस अनुसार बेपनाह ताकत सीधी लोगों नूं दे दी गई। पिंडां शहरां दे लोग अपने फैसले अपनियां जरूरतां मुताबक आप कर सकन, इसका बंदोबस्त करने वाला कानून सी ये। बिना खून खराबे तो इस तो वड्डा इनकलाब की हो सकता सी। बल्कि उदों हैरानी हुंदी सी कि ऐसे इनकलाबी कदम लई तां उस लैवल की जदोजहद भी नहीं सी कीती। फिर ये चमत्कार किवें बरपा होया? वो 24 अप्रैल 1993 का दिहाड़ा सी जदों संविधान की 73वीं और 74वीं सोध लागू हो गई। जे उदों भी विश्वास नहीं सी आउंदा तां अज भी जदों किसी सादे सियाणे बंदे नूं विस्तार विच समझाइए कि इस कानून विच की है, उस कोल कितनी ताकत है, तां उहनूं हाले भी विश्वास नहीं आउंदा। पहले सालां विच शायद इउं सोच रहे सी कि हौली हौली सोझी फैलेगी, इस कानून नूं लागू करवाउण लई लोकां दा दबाव बनेगा, कोई लोक लहर बनेगी। आफ्टर ऑल कोई छोटी गल तां सी नहीं। हर पिंड नूं, पिंड दी पंचायत नूं ही नहीं बल्कि पिंड दे हर बालग व्यक्ति नूं इस कानून ने सीधा सीधा पिंड दी मिनी पार्लीमेंट का मैंबर बना दिता सी। इउं ही कस्बियां शहरां दे बशिंदियां नूं भी नियामतां मिलियां सन। ये तो समझ आउंदा है कि साडे सियासतदान ने इस कानून नूं क्यों नहीं चज नाल लागू कीता, उहदियां फिर जमदियां किवें चलदियां। पर साडे लोक कारकुनां ने, कोलियां ने, किसान मजदूर संघर्षियां ने क्यों ये लड़ाई उवें नहीं लड़ी जिवें उम्मीद सी। हाशिए धक्के दलित भाईचारे ने क्यों संविधान की इस पंचायती राज वाली सोध नूं नहीं गौलिया। औरतां दे हक्कां दी लड़ाई लड़न वालियां ने इस नूं अपना हथियार क्यों नहीं बनाया। कदी कदी सोचदा साडे बुद्धिजीवियां ने की ये समझ लिया है कि ਜਿਹੜੇ इस संविधान की 73ਵੀਂ 74ਵੀਂ सोध नूं लैके बड़े उत्सुक होए रहंदे हन, एवें एक्साइटेड फिरदे हन, उन्हां नूं पता नहीं कि हकीकत विच कुछ नहीं होना। ये एवें झूठे लारे हन जां उन्हां ने इस वड्डे संविधानक कदम की अहमियत ही नहीं समझी। आप ही फैसला कर लिया घरे बैठिया कि जदों साडा खून ही नहीं डुलिया, असीं डांगा ही नहीं खाधियां, फिर साथों पुछे बिना इनकलाब किवें आ गया। हुण 2023 आण चढ़िया, 24 अप्रैल नूं इस कानून की 30वीं वरेगंढ है। किसी नूं बनेरे उत्ते दीवे बालन की काहल नहीं, ना कोई केक पिया कटदा फिरदा, कोई नहीं दस रहा करनाटक के वोटर नूं कि असीं इस लोकां नूं ताकत देंदे कानून नूं हकीकी रूप विच लागू करांगे, सानूं वोट दिओ। ना कोई जलंधर वालियां नूं कह रहा कि तुहानूं ताकत देवांगे, इस कानून राहीं महान काम कीता सी, एक मौका सानूं दिओ। हुण ते लगदा है जिस कानून राहीं सोचते सी काया कलप हो जानी है, बस ਉਹਦੇ बारे कदी कदी फैसला करके कल्पन का ही मन होंदा है तो कोई कैलेंडरी तरीक लभ लईदी है। अज 30वीं वरेगंढ लभी है तो फिर इस बारे गल करन लई तुहाडे नाल हाज़र हो रहे हैं। साडे नाल इस चर्चा में शामिल ने सरदार हमीर सिंह जी, सीनियर पत्रकार ने। संविधान की 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ सोध नूं पार्लीमेंट दे विचों पास होण तो लैके अज 30 वरियां बाद ਉਹਦੇ सफ़र नूं जिस किस्म के नाल संविधानक इन्नी वड्डी सोध नूं हरा दिता गया है, साडे बुद्धिजीवियां वल्लों भी कारकुनां वल्लों भी उस वर्तारे नूं देख रहे हैं। किवें ज़मीन के उत्ते की चीज़ां बदल सकदियां सी ते किवें कुछ भी नहीं बदलिया वारा जिहड़ा विचार है वो घर करदा जा रहा समाज दे विच, उस नूं नेड़ियों पढ़दे ने। साडे नाल बीबी परमजीत कौर लांडरा जी जुड़ रहे हैं, श्रोमणी कमेटी के मैंबर हैं, अपने समयां दे विच देश दे विच सब तो घट उम्र के सरपंच रहे हैं अपने पिंड दे विच। पंजाब दे विमेन कमीशन दे औरतां दे अधिकारां बारे बनाए स्पैशल कमीशन दे चेयरपर्सन रहे हैं, ब्लॉक समिति दे वाइस चेयरपर्सन रहे हैं। सो जाहिर है कि उस कटिंग एज दे उत्ते जिथे इस कानून दे नाल लोकां दी वाबस्तगी हुंदी है या डिसीजन मेकिंग करनी हुंदी है, वो तो रिंग साइड सीट ते बैठ के देखा है कि 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ संविधान की सोध कितनी ताकत देंदी है तो किवें खुंडी करके रख दी गई है। इनू बहुत नेड़ियों तक्या इन्होंने। साडे नाल जतिंदर जी जुड़ रहे हैं। जतिंदर सिंह जी पंजाबी यूनीवर्सिटी दे विच पोलीटिकल साइंस दे शोबे नाल वाबस्ता ने। उन्हां स्टूडेंट्स नूं पढ़ाउंदे ने जिहड़े उन्हां पिंडां विचों आंदे ने, कुछ वो मारां खा के जिन्हां तो बच सकते सी जे असीं ये 73ਵੀਂ सोध नूं चज नाल लागू करदे, ते कुछ समाज के उन्हां हाशिए ग्रस्त हिस्सिਆਂ तो आउंदे ने जिन्हां दीयां जिंदगियां ये कानून बदल सकते सी। अपने सामने देखते हैं कि किवें
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾ ਧਾਪੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਜੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਹੋਰ ਲਵਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਰਥਡੇ ਕੇਕ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵਡੇਰਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਬਸ ਕਲਪਨ ਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 90s ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫੈਡਰਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਵੱਡੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਕਹੋ ਉਹਨੂੰ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਧਰੋਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਕਿ 4 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੇਂਦਰ ਰੱਖੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਐਜ ਏ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ DMK ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭੋ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੇਗੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲਾਇਕ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ 608 ਰੁਪਏ ਪਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਰੀ ਯਾਰ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤਾਕਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਤਾਂ ਆਵੇ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਖੈਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ। ਮਨੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੂਮੈਨ ਦੀ 50% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਐ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਚਾਹੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੂਜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨੀਆਂ ਕੁ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਉਨੇ MLA MP ਵੀ ਨਾ ਬਣਦੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, BC ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਵੂਮਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਆਲਮੋਸਟ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇਹ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ 16 ਸਾਲ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਂਗ, ਜਦ ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਬੰਦ ਨੇ 84 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਢੁੱਚਰ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਚੋਣਾਂ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਬਦਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ which was ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠਣਗੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤਰਜੀਹ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਐਸੀ ਸੜਕ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਟਾਈਡ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਰੌਲਾ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਿਟਰੇਸੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, BDO ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਮਪਲਾਈ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ 90% ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਸੁਣਦਾ
ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਰਪੰਚ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੂ ਪੜਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਦਵਾਈ ਕਿਵੇਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ? ਅਨਪੜ੍ਹ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਥੋੜੀ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬੋਗਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ। ਲਾਰਜਲੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਮਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ 30ਵੀਂ ਐਨਵਰਸਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੀਬੀ ਲੰਡਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ? ਕਿਉਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ? ਸਰਪੰਚ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ? ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ BDPO ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ 56 ਇੰਚ ਦਾ ਸੀਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੇ BDPO ਦੀਆਂ ਲੇਲੜੀਆਂ ਪਿਆ ਕੱਢਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। MLA ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਮੇਰੀ ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟ ਲੂਗਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ? ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਲਿਆਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਪੁੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਸ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਭਰਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਗਿਆ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਗਲੀ ਦੇ ਨੁਕਰੇ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਗਲੀ ਦੇ ਨੁਕਰੇ ਫਸਿਆ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਵਾਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਯੋਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ? ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਲਾਣੇਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਣੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹ ਖੁਦ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਐਵੇਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਵੋਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਵੋਟਰ ਇਹ ਨੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਸਰਪੰਚ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਝਾਕਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ 50% ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ MLA ਦੇ ਹੇਠ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, MLA ਅੱਗੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠ। ਵਾਈ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਫੇਲਿੰਗ? ਹੁਣ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਸੀਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਾਣੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਚਾਹੇ MLA ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਵੰਡਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਿਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਮਨਵਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਟ ਨਾਟ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਪੀਸ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖੀ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 30 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ, 50 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ, 100 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਯੂਟੋਪੀਆ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤੱਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਜੀਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਹੀ ਜੀਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ
ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿੰਡ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਰੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਖੁੱਲੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿੰਦਾ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇਤੀ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ ਕਰਤੇ ਬੰਦ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਜਿਹਨੂੰ ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡੰਗ ਟਪਾਉਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸੀ ਚੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਦਾ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੇਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਚੀ ਤਾਈ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਮਸਲਾ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਤਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 47 ਚ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੋਅ ਚ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਆ ਗਏ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਆ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਸਾਰ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਪਸਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਢਾਹ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਤੰਤਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਦਾ ਬੈਸਟ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬਟ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਬ੍ਰੇਕ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ 30ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ 30th ਐਨਵਰਸਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਲਈ ਕਲਪ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ 30ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਕਲਪਨ ਦਾ ਮਨ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾ ਜੀ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਮੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣ, ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ 25 ਸਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਸੀਗਾ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਣਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 4 ਵਾਰੀ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਸੀਗਾ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ 4 ਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ, ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਤਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਨੋਸ਼ਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਲੈ ਆਓ ਮਸਲਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵੀ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ? ਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਨਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਵਾਈ ਸੋ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਓਵਰਆਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਇਸ ਐਂਗਲ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਜੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵੀ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਚ ਵਰਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਅ ਤੇ ਲੜਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਕੈਪਚਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਸਕਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਜ ਬਦਲਣਾ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਕੈਪਚਰ ਪਾਵਰ ਕੈਪਚਰ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉਹ ਵਨ ਮੈਨ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਰੂਲ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸੈਟਅਪ। ਮਤਲਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਨਾਰੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁਣ ਬਚਿਆ ਕੁਚਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਉਨੀ ਤਾਂ ਬਚਾਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਅਕ ਲੜਾਈ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਬਚਾਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਫੈਂਸਿਵ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਫੈਂਸਿਵ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੈਫਟ ਦੀਆਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਸੀਏ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਕਤ ਵੀ ਤਾਂ ਬੁੱਕਤ ਲਈ ਨਾ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਕੱਠ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਾਕਤ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਰੇਲ ਰੋਕਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸੜਕ ਰੋਕਣੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕੋਈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਕੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਨਾ, ਟੀਵੀ ਔਨ ਕਰ ਲਓ, YouTube ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਲਓ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਖੋਲ ਲਓ ਵੀ ਆ 30ਵੀਂ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫੈਲ ਗਏ ਨੇ, ਐਡੀਟਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੇਖ ਛਾਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਪੰਚ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਸਪੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਸਪੈਂਡਡ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੇਵਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਲਾਅ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਸਪੀਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਚੇਤਨਾ? It was your job। ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ੀਓ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਾਸਟ ਸੈਂਸਸ ਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਾਸਟ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੈਂਸਸ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 36% ਮੇਰਾ ਰੂਰਲ ਇੰਡੀਆ ਇਲਿਟਰੇਟ ਬੈਠਾ ਹੈ। 17.8% ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੇ, 17-18% ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। 13.5% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੰਟਡ ਗਰੋਥ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਭਰਾਵੋ ਬੜਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੇਕ ਕੱਟੀਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਸਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1/3 ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੂਮਨ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹੁਤ 50% ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ 33% ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਿੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਰੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਐਮਪੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਮਪੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਏ ਵੀ ਜੇ ਇਹ 33% 50% ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹਿੱਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਾਬਾ ਏ, ਸਾਡਾ ਦਾਬਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਿੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜੇ,
ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਹੌਸਲਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਮਤ, ਹੌਸਲਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਤਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੰਤਰ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਤੰਤਰ ਨੇ ਹਿੱਲਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ BDPO, ਨਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਨਾ ਹੀ MLA। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਫੇਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੋਣਾਂ 'ਚ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਤੋਂ ਕਿਆ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਜੀ। 13,000 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣ, 85,000 ਵਾਰਡ ਨੇ, 145 ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ 2,500 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਆਲਮੋਸਟ 3,000 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਲੈਕਟਿਡ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ? 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਮਪਾਵਰਡ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਇਕੱਲੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਚਲੋ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਵਿਮਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਸ ਵਕਤ 50% ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਜਾਂ 4 ਮੈਂਬਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਆਲਮੋਸਟ 50% ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ, ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰਫ 10% ਦੀ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਔਰਤ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਈਵਨ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕੋਈ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਔਰਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦਲਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਉਹ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੰਮੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਟੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜੁੜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਊਦਰਨ ਸਟੇਟਸ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਰਣ ਤੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਸਾਨੂੰ ਗਿਰੇਬਾਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਉਸ ਲੜਾਈ ਵੱਲ ਧੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀਲ ਟਾਕ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਬ੍ਰੇਕ। ब्रेक तो बाद फिर स्वागत है जी। मानसी हैप्पी बर्थडे टू 73rd 74th अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन गाउण ਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੀਰ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾ ਜੀ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ। ਹਮੀਰ ਜੀ, ਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਆਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੀ ਆਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਬਾਰੇ ਆਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਇਲਿਟਰੇਸੀ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਸਰ ਦੱਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੇੜਾਗਰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡ ਚੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉਭਾਰਦਾ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੈਂ ਐਜ ਏ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਧਰਦਿਓ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧਰਦਿਓ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਫਰੀडम फाइटर ने ਵੱਡੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ, हाँ हाँ वो काफी बड़ा तगड़ा पॉलिटिशियन है, राणा गुरजीत हरी हाँ। बड़े पहुंचे हुए ਤੇ ਉਹ पॉलिटिशियन ने ਪੋਲੂਸ਼ਨ बिल्कुल, ਐਡਾ बिल्कुल, ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। बिल्कुल ਤੇ समाज ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੇ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਜੀ। ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਸ ਧਰਦਿਓ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਧਰਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਪਿੰਡ ਜੋੜੇ, 8 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ, ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਫੈਕਟਰੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਸੀ ਵੇਦਾਂਤਾ ਤੇ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਰੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਚੱਪਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜਦੀਆਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਭਜਾ ਛੱਡੀ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਹਰੀ ਪੂਰੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਰਦਿਓ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਤੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਉਹੀ ਮਨਦੀਪ ਧਰਦਿਓ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜੀਰੇ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਵੀ ਐਨਓਸੀ ਕਿਹਨੇ ਦੇਤੀ ਜੀ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਢਾਇਆ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ। ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੀਰੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਲੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਲੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਪੂਰੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1/3 ਦਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਔਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ 1/3 ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਜੰਮ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੱਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਗਲੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਜੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ 2-2 ਸਾਲ ਵੀ ਲਿਖਾ ਲਈ, 3-3 ਸਾਲ ਵੀ ਲਿਖਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵਧੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਾ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਔਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20-25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਵਾਈ ਹੈ। 20% ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਰਾਈਟ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪ ਬਣਾਓ ਤੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਵੀ ਬਿਲਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 2000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਏਡੀਸੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਾਰ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਜਲਾਸ ਹੈ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਣੀ ਪਏਗੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਲਿਤ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਅ ਡੇਵਿਲਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਪਰੋਚ। ਇੱਕ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਕਿਉਂ ਚਾਹੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਯੂਨਿਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਯੂਨਿਟਰੀ ਜਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ 73rd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 74th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਣ ਜਾਏ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਰਾਹੀਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਰਾਹੀਂ, ਹੈਲਥ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਚਾਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਜ਼ ਇਟ ਟਾਈਮ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀ 1993 ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। 73rd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਵਿਡੋਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ,
ਇਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਾਈਵੋਰਸਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਲੋਕਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਪੀਪਲ ਵਰਸਸ ਦਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਾਓ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 73rd ਉਹ ਬੈਟਲ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਟੱਕਰਨਗੇ ਸੱਤਾ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੀਪਲ ਵਰਸਸ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਮੈਚ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਏ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਐਕਟ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ 99 90 91 ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੌਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਡਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਹਮੀਰ ਜੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਹਮੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਮੂਵਮੈਂਟ। ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਾਹੇ 4, ਚਾਹੇ 2, ਚਾਹੇ 10, ਚਾਹੇ 1000, ਚਾਹੇ 2000, ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਹਮੀਰ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਿਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਤਰਾਫ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਕਮ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਗਾਇਬ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਐਂਡ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਮਤਲਬ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਗਾੜ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਐਨਜੀਓ ਬਣਾ ਲਓ ਜਾਂ ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਕੁਝ ਨੋਮੀਨਲ ਜੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਉਹ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, 90 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੀਜ਼। ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬਲੌਂਗੀ ਪਿੰਡ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, 11.5 ਕਿੱਲੇ, ਇੱਕ ਫੋਕਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਕਾ ਜਿਹਾ ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਲਈ। ਯਾਨੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਝੰਡਾ ਚੱਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸੱਚੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਉਹਦੀ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਮੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਬਾਹਰ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਣੀ, ਉਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਗੁੱਲ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਸ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਬੀੜਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲੀ ਕਿਵੇਂ, ਜੇ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਮੱਤੇ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੜਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ এনवायरमेंट ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੱਤੇਵਾੜਾ 'ਚ ਸਖੇਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਦਲਤ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅਜਾੜੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਜੇ ਵੀ, ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੀਪਲ ਸੈਂਟਰਿਕ ਹੈ,
ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਜੇ ਵੀ? ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਤੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਊਟਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜਿਹਦੇ 1000 ਏਕੜ ਲੈ ਗਏ? ਆ 955 ਏਕੜ ਲੈਂਡ ਆ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੁਰਾਣੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਵੀ 3 ਅੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ ਐ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਛੱਕ ਗਏ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚਣੀ ਪਊਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਟਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਗੁਣਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦਾ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ 4 ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਛੱਡਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਪਈ ਆ ਵਾਧੂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਉਹ ਦਲ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਜੜੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਅਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਤਰੀਕ ਰੱਖ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੋਗਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੋਗਸ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਜਾਗ ਪੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਬੋਗਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਪਿਛਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, BDPO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, MLA ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ, ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕਰੋ ਤੇ BDPO ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਲਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ 30ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ। ਮਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਫਸੋਸੇ ਜੇ ਮਨ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।